میں ہوں رانا محمد ابو بکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے بات کر رہا ہوں۔ آج ایک پروگرام میں محمد علی درانی جو بہت ناز اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں، جن کے تبصرے جو ہیں وہ اکثر سچ ثابت ہوتے ہیں اور وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہر بات کو دیکھتے ہیں، انہوں نے پروگرام میں حکومتی جو حکومت اس کے آڈٹ کی بات کی اور کہا کہ اگر اس حکومت کا یہ جو دھاندلی وغیرہ کا سارا آڈٹ ہو جائے تو یہ حکومت جو ہے وہ جلد ہی گر جائے گی۔ انہوں نے بڑا بے لاگ سا تبصرہ کیا۔ آئیے پہلے ہم ان کا تبصرہ سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ درانی صاحب، میں لگے ہاتھوں یہی پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ یہ آڈٹ کا خدشہ، انصاف کا خوف، یہ کیا فریزز ہیں؟ اگر آڈٹ ہو جاتا ہے، آڈٹ ہر سال ہماری ریاست میں بھی ہوتا ہے، ایک آڈیٹر جنرل آف پاکستان بھی ہوتے ہیں، تو کیا مطلب ہے آڈٹ بند کرا دیے؟ اور یہ خدشہ اور خوف کیوں؟ اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آڈٹ ہوگا تو آپ جانتے ہی ہیں انہیں یہ خدشہ اور خوف کیوں ہے؟ جناب درانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد صاحب، یہ اسمبلی جو ہے نا، اصل میں یہ بلال گنج سے لائی ہوئی کباڑ کی اسمبلی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے اندر جتنے بھی کل پرزے فٹ ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی اوریجنل نہیں ہے۔ تو یہ اوریجنل نہ ہو جو چیز، تو وہ آڈٹ سے تو بہت ڈرتی ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قسم کا بھی آڈٹ اس اسمبلی کا ہو جاتا ہے تو یہ جتنے نقلی اور پرانے پرزے لگے ہوئے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ ریجیکٹ ہو جائیں گے، اور اسی وجہ سے اس وقت یہ آئینی ترمیم کا جو سارا ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ میں پھر واضح کر دوں، یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ حکومت کا کھڑا کیا ہوا سارا ایک ہنگامہ ہے، اور اس ہنگامے میں سے حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد جو ہیں وہ عدلیہ کو کنٹرول کی چابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس اسمبلی کے بقا کے لیے وہ جو ہے وہ عدلیہ کو اپنے تابع لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اور ان کے مفادات محفوظ ہو سکیں، اور اس مقصد کے لیے وہ ملک کے دوسرے اداروں کا نام استعمال کرتے ہیں، اور دوسری چیز کبھی وہ COD کو لے آتے ہیں اور کبھی وہ کسی چیز کو لے آتے ہیں۔ نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ یہ اس وقت ان کے پاس نمبر ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسی۔ لیکن سر، آپ درانی صاحب آپ نمبرز کی بات کر رہے ہیں، حکومت تو دعویٰ کر رہی ہے کہ مولانا کو منا لیا گیا ہے، یہ بھی، لیکن آج حمداللہ صاحب نے بڑا سخت بیان دے دیا کہ یہ حکومت کو کوئی ٹاسک دیا گیا ہے کہ عدلیہ کو گھر بھیجیں یا خود گھر جائیں۔ تو لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں، حکومت یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ اگر آئینی ترمیم آئے گی تو PTI کے آدھے ارکان ٹوٹ کے آ جائیں گے۔ تو کیا خبر ہے سر؟ میاں صاحب، آپ نے تو کلیئر بھی کر دیا، پہلے تو حمداللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ اور مولانا کے بارے میں جو یہ ڈس انفارمیشن ان کے چابی والے گڈے پھیلاتے ہیں اس کو آپ نے کلیئر کر دیا۔ دوسری طرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس اسمبلی کے اندر موجود جو اراکین ہیں وہ ترمیم کرنے کا ایک تو آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے ان کا، چونکہ وہ خود بلال گنج سے آئے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ ترمیم کریں گے بھی تو صرف اور وہ تاریخ کے اندر ایک اور لوٹا ترمیم کہے گی، آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ آئینی ترمیم کرنے کے لیے جن نمبرز کی ضرورت ہوتی ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اب حکومت کا کلیم یہ ہے کہ ہم ڈنڈے سے زور زبردستی سے لوٹے پیدا کر لیں گے، تو لوٹے جو ہیں وہ کس طرح کی ترمیم کریں گے اور اس ترمیم کی کیا حیثیت ہوگی؟ مجھے تو کوئی لوٹا بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ اپنی فکر کریں کہیں ان کے لوٹے نہ بھاگ جائیں۔ اچھا درانی صاحب، ایک یہ جو آپ ظاہر ہے یہ خواہش تو ہر حکمران کی ہوتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا رہا میں یہاں ہر سفری کا، تو یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک اگر یہ رائے ہے، اور ظاہر ہے یہ اس کو دوام دینے کے لیے کوشش کرتی ہے ہر حکومت، مگر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ٹائم صرف اس مہینے تک ہے ان کے پاس، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ طرح طرح کی باتیں، نئے الیکشن کی باتیں، اسمبلی کی جو ہے ساری کمپوزیشن بدلنے کی باتیں، واٹ ڈو یو سی ان دی نیئر فیوچر؟ دیکھیں قائد صاحب، جو
नियर फ्यूचर में मुझे तो ये साफ नजर आ रहा है कि ये जो इसका जुडिशल प्रोसेस है उसके जरिए इस असेंबली की क्लिनजिंग होगी और मौजूदा हुकूमत जो है वो सरवाइव नहीं कर सकेगी अदलिया की ऑडिट को। और ऑडिट का लफ्ज से ही इस्तेमाल किया फयाज साहब ने, वो सच बात कभी कभी कर भी देते हैं कि इस असेंबली का अगर ऑडिट हो गया तो इसमें सारे जो फर्जी और नकली पुर्जे और पुराने पुर्जे लगे हुए हैं वो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे और जो नई असेंबली फॉर्मुलेट होगी उसमें फॉर्म 45 की अक्सरियत होगी और वो अक्सरियत जो है वो इस हुकूमत को कायम नहीं रखेगी, ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये तो एक हकीकत है। अब इसके रास्ता रोकने के लिए इनके पास एक ही तरीका है कि ये मोटरवेज पे खंदके खोद दे और ये जो है अटक पे और उबाड़ों पे जो है वो लगाने की बातें करें। मतलब ये है कि इन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए कायदे आजम के पाकिस्तान के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, कल आप पेशावर में थे, आपने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वहां अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की, उन्होंने ये उनकी तकरीर से ये तासर मिला कि शायद बानी पीटीआई या पीटीआई के साथ दरपर्दा कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी कोई बातचीत चल रही है? देखिए जनाब, मैंने जो वहां पे मैं गया हूँ, मैं तो सीधा असेंबली में गया था और मैं पंजाब की तरफ से, आपकी तरफ से एक पंजाब की एक पैगाम लेके गया था कि भाई ये पाकिस्तान जो बनाया था ये आपके पुरखों ने, आपको पता है ना कि कायदे आजम ने पाकिस्तान के क़याम की तहरीक जो थी वो फाटा के एरियाज से जाके शुरू की थी और ये जो आज़ाद कश्मीर है इसकी आज़ादी के अंदर फाटा के लोगों ने बहुत रोल प्ले किया था। मुझे दुख हुआ जिस वक्त केपीके से आने वाले लोगों के सामने जो है वो मोटरवे बनाने वालों ने खुद मोटरवे पे खंदकें खोद दी और वहां से आने वाले हर फर्द के आंखों में आंसू गैस घुसेड़ दी। तो मैंने वहां गया, मुझे किसी ने नहीं रोका, किसी ने मेरे पे आंसू गैस का गोला नहीं मारा, मेरे रास्ते में किसी ने कोई लकीर नहीं खींची, किसी ने नहीं कहा कि तुम अटक से इधर नहीं आ सकते या अटक से उधर नहीं रह सकते। मेरा ये पाकिस्तान है, मैंने यही बात उन्हें भी कही, तुम सबका ये पाकिस्तान है। और ये केपीके को तो ये एजाज हासिल है कि इस वक्त उसके अंदर जो असेंबली है वो हकीकत में 45 फॉर्म पे बनी हुई असेंबली है, क्योंकि उन्होंने इस चीज का तहफ्फुज़ किया हुआ है। तो लिहाजा पूरे मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कल जो तकरीर किया उसमें तासर दिया है, क्या ऐसा हो रहा है? देखें, जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मुज़ाकरात तब शुरू होंगे हुकूमत के साथ जब पार्लियामेंट के अंदर फॉर्म 45 की हुकूमत आ जाएगी और वो मुझे ज्यादा दूर की बात नहीं लग रही, मैं उसको देख रहा हूं कि वो इंशाल्लाह आएगी। बाकी जहां तक हुकूमती इदारे होते हैं वो अवाम से टकराव की जितनी भी हुकूमती कोशिशें हैं उसको वो सब नाकाम बना रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पूरी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर फर्द जो है वो पाकिस्तान के अंदर सियासी इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर इदारा जाती टकराव और इदारों और अवाम के दरमियान टकराव की हर मुमकिना इम्कान के खिलाफ है। और मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि हुकूमत उल्टी लटक जाए, वो अवाम और इदारों के दरमियान टकराव नहीं कर सकेगी। इसके लिए किसी मुज़ाकरात की या किसी उसकी जरूरत नहीं है, ये एक फितरी अमर है। और आपको पता है, मैं इलेक्शन के दिन से ये बात कह रहा हूं और आज भी इस पे कायम हूं कि हुकूमत जितनी मर्जी अपनी ताकत के इस्तेमाल के जरिए इरिटेट कर ले, कोई भी इदारों से नहीं लड़ेगा, बल्कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर मफाहमत की फिजा। मैंने वहां जाके कल कहा कि भाई मैं यहाँ पर जो है, मैं तो मफाहमत और भाईचारे और अमन का सफीर बन के यहाँ आया हूँ। जी, तो आपने मोहम्मद अली दुरानी की जो है ना गुफ्तगू सुनी कि वो किस अंदाज में बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ सारी जो बात को उन्होंने समेटा और उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है इस तरह की बनी हो जिसमें तरह तरह के पुर्जे ला के लगाए हों, ऐसी हुकूमत कभी नहीं चल सकती। वो पुर्जे कभी जानवर ना हो तो वो चल नहीं सकते। तो इस तरह उन्होंने इस बात की वजाहत की। तो उम्मीद है आपको बात की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।